पर नाम जिस करुणा ते वड अघी पावह गत बिसराम। श्री नानक पाग पंकज बंदन पाग पंकज बंदन सिमरो अंगद दुख निकंदन। अमरदास गुर हृदय दयावा हृदय दयावा। श्री गुरु रामदास गुण गावा। श्री अर्जन विघ्नन के नाशक विघ्नन के नाशक। हर गोबिंद सुख मत प्रकाशक। श्री हर राय नमोकार जोरी नमोकार। श्री हरि कृष्ण मनाए बहोरी। तेग बहादुर परम कृपाला गुरु जी परम कृपाला। श्री गुरु गोबिंद सिंह विशाला। करूं तरा पार पुन पुन सीसा जी पुन पुन सीसा। बंदो बार बार जगदीशा। जिसमें अमृत ज्ञान है मानिक भगत वैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग। एक अंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा बिदा दया सिंह होए धर्म सिंह ले साथ। गमन कीन मार्ग विखै सिमरत श्री गुरनाथ। बिदा दया सिंह हुए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दसां पातशाहियां की जोत पतत पावन भगत वशल अंतरजामी दीन दयाल मेहरबान तख्त चौड़ शब्द माल जाहर हजूर हाजिर हजूर सर्व कला भरपूर। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सतगुरां दी अवगढ़ पार कृपा दा सदका जगत गुरु जाहर पीर जगत गुरु बाबा सबसे बड़ा सतगुरु नानक जिन कल रखेंगे। धन धन श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज सतगुरां दे पावन पवित्र स्थान गुरुद्वारा श्री बेर साहिब जी विखे
सतगुरां दे सजे हुए सुंदर दरबार दियां हाजरियां भर रही गुरु की साची नवाजी हुई साध संगत जीओ। गरीब नवाज साहब जी ने कृपा की है, सत संगत का अमोलक सुभागा समा प्राप्त होया है। लड़ीवार रूप विच अमृत के दाते पंथ के वाली श्री गुरु नानक देव साहब महाराज जी का 10वां जामा 10वें स्वरूप जो देवहा जुगत साए सहकाया फेर पलट गया। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी का पवित्र इतिहास सरवण कर रहे हैं। जिमें महाराज साहब जी साबो की तलवंडी मालवे के इलाके बख्शिशां वरता रहे हैं। और सतगुरु जी ने जिमें दीने नगर तो प्यारे दया सिंह जी आदि भाई धर्म सिंह जी जो आगे वाले महाराज के प्यारे सिख हैं। पंजा प्यारियां विचों प्यारे दया सिंह जी और इस तरह दूसरे सिंह आगरे तो महाराज साहब जी के प्रेमी सिख से भाई धर्म सिंह जी, उन्होंने महाराज साहब जी ने प्यारे दया सिंह जी के नाल भेजा। प्यारे दया सिंह जी सतगुरु जी का उचारण किया होया महाराज जी का लिखिया होया जफरनामा फतेह की चिट्ठी जिद की चिट्ठी दीने नगर तो लैकर के दखण दे विच अहमद नगर दे विच पहुंचे। उत्थे लम्मा समा लगा, औरंगजेब दे नाल मेल ना होया। फिर जिवें चिट्ठी लिख के प्यारे दया सिंह जी ने भेजी, 2 सिख उत्थों दे चिट्ठी लै करके साबो की तलवंडी आउंदे आ। महाराज साहब जी पढ़ते हैं, फिर चिट्ठी का जवाब चिट्ठी में लिख के देते हैं कि प्यारे दया सिंह जी तुसी सावधान सचेत हो, हुण औरंगजेब तुहानूं आप बुला देगा ते तुसी उन्हां दे नाल जा करके मिलना, गलबात करनी। महाराज ने बेअंत बख्शां दे के भेजिया सी प्यारे दया सिंह जी। सदा ही गुरु साहब जी दीआं बख्शिशां अपने सिंघां दे उत्ते। फिर महाराज साहब जी ने जिवें कौतक रचिया वो सारा पिछले प्रसंगों में आपां सरवण किया है। प्यारे दया सिंह जी को जिवें औरंगजेब बादशाह अपनी सभा में अपने सिपाहियों को भेज करके बुलाता है, प्यारे दया सिंह जी जफरनामा देते हैं। फिर महाराज का परवाना भी लिखा होया देते। तो इस तरह फिर गलबात भी होंदी है प्यारे दया सिंह जी के नाल। औरंगजेब ये गल भी करता है कि तुहाडे सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के विच तां करामात है कि तुहाडे विच भी है। ते प्यारे दया सिंह जी कहते हैं कि गुरु साहब जी के विच तां बेअंत करामात है, इहदे च कोई अचरज है ही नहीं। ते गुरु के सिखां विच होनी है कोई अचरज गल नहीं। गुरु घर दे तां कबूतरां दे विच भी करामात है। गुरु घर के संबंध रखने वाले तो कुत्ते भी करामात है। औरंगजेब ने तरफजी करदे आखिया कि फिर लियाओ कोई कुत्ता तो विखाओ करामात। प्यारे दया सिंह ने फिर भाई धर्म सिंह जी को आखिया कि लैके आओ, इशारा किया। वो एक शिकारी जिहा कुत्ता लै गए। वो पतले जे मूँह वाला, उच्चे जे कद वाला, पतले जे लक वाला होंदा ना शिकारी कुत्ता, वो लै करके गए सभा दे विच। हुण सारे वजीर मंत्री उमराव अहुदेदार सारे बैठे हुए थे। प्यारे दया सिंह ने फिर कुत्ते वाल इशारा किया, आख्या कि कोई विखा कि करामात कि कोई इनू दस गलबात। फिर वो कुत्ते ने बोलना शुरू कर दिता। उन्हें आख्या औरंगजेब तू साडा जात भाई है, तू साडे कुत्तियां दे विचों ही पहलों गया कि तेरा जन्म पहला तेरा भी
ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਹੀ ਸਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਰਾਜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ, ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਫਿਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਤੂੰ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਫਿਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੁੱਤਿਆ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਹੁਣ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਮਰ ਮੁਰ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਪੈ ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਣੀ ਠੀਕ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਰੰਗ ਜੇ ਐਸੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ। ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਰਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਸੀ ਕਟਾਰ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਜਿਵੇਂ ਆਏ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲੈ ਲਈ। ਵਿਦਾ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਥੀ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸੋਭਾ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ। ਬਚਨ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਦੇ ਆ ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਗ ਬੋਲਤ ਫਤਿਹ ਆਈ। ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਹੁਣ ਪਰਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨਾ ਰੰਗਦੇਵ ਨੇ ਉਹਦਾ ਠੋਕ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ। ਜਿਵੇਂ ਰੰਗਦੇਵ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣ, ਹਾਲੇ ਮੇਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੰਗਦੇਵ ਤੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਖਾਲਸਾ ਸਾਜ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਹਲੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬੜੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮੋੜਵਾਂ ਉੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਈ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਬੋਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਪਰਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਿਆਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਰੰਗਦੇਵ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਤਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਭਾਵੇਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਧ ਗਿਆਨ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਨਿਧ ਮਹਿਮਾ ਅਗਾਧ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮਹਿਮਾ ਵੀ ਅਗਾਧ ਡੂੰਘੀ ਹੈ
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਡੂੰਘੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆ, ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਐਸਾ ਯਕੀਨ ਸਿੱਖ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਭਰੋਸਾ ਵੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਐਸਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਐਸਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਵਾ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਕੂਚਦਰ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ। ਕੂਚਦਰ ਕੂਚ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਪੈਂਦੀ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ, ਫੇਰ ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਪੈਂਦੀ ਉੱਥੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ, ਫੇਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰੀ ਆਉਂਦੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੈਂਡਾ ਮੁਕਾ ਕਰਕੇ, ਰਾਤ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਕੇ, ਦਿਨੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਕੂਚ ਦਰ ਕੂਚ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚੋਂ ਜਫਰਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਰੰਗਜੀਤ ਨੂੰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤਰਫ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਥਾ, ਇਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਕਥਾ, ਸੁੰਦਰ ਕਥਾ ਸਰੋਤਾ ਜਨੋ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੋਹਣੇ ਕੌਤਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਿਖੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ। ਉੱਥੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਹਨ। ਜਿੰਨੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਦੱਖਣ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਜ ਵਾ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਪਾਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਟਾਲਿਆਂ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕਰਨੇ ਹੀ ਬਣਨੇ ਆ। ਉਹ ਕਾਰਜ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਮਾਰੇ ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਡੱਲ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਵੀ ਚੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਜ ਫੇਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਡੱਲ ਸਿੰਘ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਤੁਰਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਫਰਨਾਮਾ ਸਾਡਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਰਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਡੱਲ ਸਿੰਘਾ ਤੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਨ ਰਾਜ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਤੇ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੀਰਜ ਛੁੱਟ ਗਿਆ।
कि जेड़े जेड़े कुछ तो महाराज के पास नौकरी करने वाले सन ते कुछ इस तरह घर के बोझ के परिवार का बोझ सी कईयां नूं बहुता उन्होंने मन में भी यह ख्याल आया कि महाराज ने भजन कर दिता तो हुण जा नहीं सकते थे। इस तरह सब का धीरज छुट गया। जेड़े एक तो वो सिंह महाराज के नाल जिन्हों ने तन मन धन सब कुछ सौंपिया ही होया महाराज उन्होंने तो नहीं धीरज छुटता। जिन्हों ने पहला ही सीस भेंट करके सिक्खी लई है उन्होंने नहीं धीरज छुटता। होर भी बेअंत हैं उत्थे जिवें बैराग सिख जिहड़े तनख्वाहां भी लेंदे तो इस तरह सुन करके सब का धीरज छुट गया है। प्रभु जी दूर संदेश बड़े कई ने तो बेनती कर दी महाराज साहब जी कहने लगे प्रभु जी सतगुरु जी दक्षिण देश तो बहुत दूर है। दमदमा सताना आए दल सिंह ने भी बेनती की थी। दल सिंह कहने लगा महाराज दक्षिण देश तो बहुत दूर है ते महाराज आप जी का दमदमा साहिब स्थान आप जी का है। दिल्ली के समान हम जाना महाराज असीं तो दमदमा साहिब नूं ही आप जी का स्थान है असीं तो इहनूं ही दिल्ली के बराबर जानिया है। यही राज हमको बहु तेरा दल सिंह कहने लगा नाल दे बाकी भी कहने लगे कहते महाराज साडे वास्ते ते सबों की तलवंडी तख्त श्री दमदमा साहिब यही राज बहुत है साडे वास्ते। मोट बाजरी अन्न कनेरा महाराज इत्थे मोट बहुत होंदे बाजरी बहुती होंदी मोट बाजरी का अन्न कनेरा पैदा होंदा है। कृपा आपकी कमी न काई महाराज आप जी की कृपा बथेरे मोट पैदा हो जाते हैं बाजरी पैदा हो जाती है अनाज इस तरह का पैदा हो जाता है। इत्थे रेता दे विच कोई कमी नहीं है आप जी की कृपा है। सदा विराजो आप पिताई महाराज तुसीं भी इत्थे ही सदा विराजो वे मोट बाजरी छको सदा वास्ते महाराज तुसीं भी साडे कोल इत्थे श्री दमदमा साहिब वाले स्थान ते ही रहो। वांछित वस्तु सभी चल आवे महाराज आप जी के पास तां वांछित वस्तु जो भी वस्तुआं सारियां चलियां आ रही क्योंकि बेअंत संगतां आप जी के दर्शन करने वास्ते इत्थे आ रही पेटावां लैके आ रही मन भाउंदियां वस्तुआं सारियां आ रही हैं। जहू दिशन की संगत न्यावे महाराज चार दिशावां की संगत आउंदी है कई तरह के पदार्थ भेटावां संगत लैके आउंदी आप जी के चरनां विच। वस्त्र शस्त्र अमोल बड़े महाराज बहुते वस्त्र बहुते शस्त्र बहुती कीमत दे जिन्हां दा बहुत ज्यादा कोई कीमत ही नहीं है अमोलक ही हैं मुल तो परे बेकीमती वस्त्र शस्त्र संगत लैके आउंदी है। महाराज बहुते सिख आप जी के चार दिशावां दे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दे लैके आउंदे हन आप जी नूं भेंट करदे हन। रब जी अटके काज न कोई महाराज दक्षिण कादे वास्ते जाना है कोई आप जी का कारज ते खलोता नहीं होया। महाराज आप जी का कोई कारज तां अटकिया नहीं होया है। दर्शन गए कहाँ सिद्ध हुई जेड़ा महाराज दक्षिण में जा करके आप जी का कारज पूरा होना सिद्ध होना कोई आप जी का कारज अटकिया तां है नहीं। राम सिंह कर खुशी कनेरी इस तरह महाराज साहब जी दी भाई राम सिंह जी जो साध संगत जी भाई आदम जी भाई भगतू जी उन्होंने कुल विचों सन भाई राम सिंह जी। भाई राम सिंह जी के उत्ते बहुत ही खुशी है महाराज साहब जी की सुनकर व्यापी चिंत बड़ी पर यह गल सुन करके भाई राम सिंह को भी बहुत ही चिंता व्यापी जो महाराज ने आख्या कि असीं हुण दक्षिण नूं जाना तो साडे नाल चलो सारे ते भाई राम सिंह जी को भी चिंता हो गई है कि हुण इत्थे परिवार इत्थे आ घर इत्थे है सब कुछ छड्ड के जाना पवेगा चिंता व्यापी है। दूसर भरा फतेह सिंह है ते दूसरा इहदा भरा फतेह सिंह है
ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ। दर्शन को प्रस्थान न जाए ਤੇ ਭਾਈ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। लाल सिंह आद बिराड़ जो सारे ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਦਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਆਦਿਕ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵਿਰਾਟ ਸਿੱਖ ਹਨ ਸਾਰੇ ਹੀ दूर जान के सब दर धारे ਵੀ ਦੱਖਣ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਦੱਖਣ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਗੋਦਾਵਰੀ ਦਾ ਕੰਢਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਿਕਲ ਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੋਹਣੀ ਕਿ ਉਧਰ ਜਾਣਾ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਡੱਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਆਦਿਕ ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਬਰਾੜ, ਭਾਈ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਉੱਤੇ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦਰਬਾਰੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦਰਬਾਰੀ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਭੁਗਤਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਬਾਰੀ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਦੂਜੀਓ ਭਰਾ ਸਿੰਘ ਘਰਵਾਰੀ ਦੂਜਾ ਦਰਬਾਰੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਘਰਵਾਰੀ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਹਨ। ਹੌਲ ਭਰੇ ਸਭ ਕੇ ਮਨ ਐਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੌਲ ਜਿਹਾ ਪਿਆ। ਹੌਲ ਪੈਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਘਬਰਾਇਆ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੱਲ ਦਲ ਹੈ ਬਾਉ ਜੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪੱਤੇ ਬਹੁਤੀ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਹਿੱਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਹਿੱਲਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਲਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਨ 'ਚ ਹੌਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਘਬਰਾਹਟ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਤਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਨੀਚੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਵੀ ਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕਦੇ ਨਾਮ ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸੀਏ। ਗਮਨ ਦੂਰ ਲਾਖਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜੈ ਤਾਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਧੀਰ ਜਿਹਦੇ ਸਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਟਾਵਾਂ ਡੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਘਰ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਕੀ ਬਾਤ ਬਣਾਵੇ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਈ ਤਾਂ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਦੱਖਣ ਕੀ ਦੁਖ ਵਰਨ ਸੁਣਾਵੇ ਦੱਖਣ ਜਾਣ ਦੇ, ਦੱਖਣ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿ ਰੰਗ ਬਾਦੀ ਤੋਂ ਵਾਸਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਉਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਝਗੜਾਲੂ ਹੈ, ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਉਧਰ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਹਿਮਦ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਲਸ਼ਕਰ ਜਿਸ ਕੀਰ ਵਿਨਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਫੌਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲੜ ਕਰਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਨੂੰ, ਲਸ਼ਕਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਦੁਸ਼ਟ ਬੜ ਕੋਟ ਕਰੰਤਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਖੋਟਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੀ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਸਰੂਪ ਸਭ ਸੰਗ ਕਮੰਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਧਰੋ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ, ਉਹ ਸ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਟੱਪੀ ਹੈ, ਧਰੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਉਹ ਮਾਰੇ ਉਧਰ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਛਲ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਵਮ ਗੁਰੂ ਸੋ ਵਿਗੜੇ ਪੂਰਾ ਤੇ ਮੂਰਖ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਗੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਵਿਗਾੜ ਪਾਇਆ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਾਪੀ ਦੁਐ ਕਮਾਵੇ ਪੂਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਈਰਖਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਾਪੀ ਹੈ
ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵੈਸ਼ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਜਿਆਦੀ ਬੁੱਝੀ। ਜਿਸਨੇ ਬਾਪ ਆਪਨੋ ਮਾਰਿਓ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਭਰਾਤ ਸੰਘਾਰਕ ਮੋਹ ਨ ਧਾਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਮੋਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਧਾਰਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਲਾਲਚ ਬੁਰੀ ਬਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਬੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਨਾ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾ ਵੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲਾਲਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹਵਸ਼ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਤਖਤ ਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਗਰੇ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਗਰੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਇਆ ਇਹਨੇ, ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੂਰਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੂਣ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੇਤ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਰਵੇ, ਵੀ ਮਰੇ ਨਾ, ਪਰ ਰਜਵਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਆਗਰੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਇਸੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ, ਕਲਮ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਆਗਰੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਪੁੱਤਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੇ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਉਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਪਵੇ। ਪਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਖਲੋ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰਿਦੁਆਰੇ ਵੀ ਕੌਤਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਤਰ ਲੋਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਇੱਧਰ ਨਗਰ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਲੋਕ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਪਰ ਜਾਏ। ਪਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜਿਉਂਦਾ ਪਿਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਿਆਸਾ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਰਜਵੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ,
ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਸ ਦਵਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੁੱਟ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਘੁੱਟ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾ ਹੈ ਉਹ ਗਿੱਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੂੰਹ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗਲਾ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੰਨਾ ਨਿਰਦਈ ਅਜਮਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਉਂਝ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਕੰਨੀ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਨਦਰ ਕੋ ਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਹੋ ਕਰਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਏ ਵੀ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਵੱਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਜ਼ਰ ਕੋ ਪੱਠੀ ਕਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਘਾਈ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਘਾਈ ਤੇ ਘਾਹ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸਗਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਭਾਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਨਾ ਵੀ ਰਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਘੜਦਿਆਂ ਘਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਗਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਰੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਗਰੇ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੰਜੀਰ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਗਲੇ 'ਚ ਤੌਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਖੇਤ ਆਇਆ, ਚਨਿਆਂ ਦਾ ਖੇਤ। ਇਹਨੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਤਾਰ ਦਿਓ, ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਾਥੀ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਤਾਰਿਆ। ਹੱਥ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਘੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ। ਉਹ ਚਨਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ, ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਹਰੇ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ, ਡੱਡੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ। ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਖਾਧਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਉਹ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਤਾਂ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ ਹੱਥ ਘੜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਮੂੰਹ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਮੂੰਹ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨੇ ਉਹ ਛੋਲੇ ਖਾਧੇ। ਨਾਲੇ ਛੋਲੇ ਖਾਧੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਥਰੂ ਗਿਰੇ, ਰੋਇਆ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਈ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੱਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਘਾਈ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਘਾਹ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਨਜ਼ਰ ਪੱਟੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਹੋ ਕਰਾਏਗਾ, ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਗਾ। ਦਰ ਤਾਂ ਮੰਗਦਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੇ ਨਜ਼ਰੋਂ ਪੱਟੀ ਕਰ ਲਵੇ। ਇੱਕ ਛਿਣ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਜੇ ਸਵੱਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਭਿਖਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਵੇ, ਰਾਜਾ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ। ਹਰ ਮੂਰਖ ਤੇ ਪੰਡਤ ਕਰਵੋ, ਪੰਡਤ ਤੇ ਮੁਗਧਾਰੀ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਜਿਹਨੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਰਖਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ 3 ਭਰਾ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰਾਦ ਬਖਸ਼, ਸੁਜਾ ਮੁਹੰਮਦ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹਦਾ, ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ, ਤਾਂ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਪੀਰਾ ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੀ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਮੁੱਛ ਦੇ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਕਰਕੇ ਰਸੋਈਆਂ ਤੋਂ, ਲਾਂਗਰੀਆਂ ਤੋਂ
रसोई तैयार करने वालियां तो शेर की मुछ के वाल चौलों च पवा के ते अपने वड्डे भरा नूं खवाए सी। ਉਹਦੇ मेदे च पै गए सी ते मेदा सारा खराब हो गया सी ते सारे इलाके चों इलाज वो यतन किया, देशों विदेशों चों भी वैद हकीम दवाइयां मंगाइयां। उदों शाहजहां बादशाह सी राज ते नहीं सी राजी हो रहा ते फिर वैदा हकीमां ने दस्सिया सी कि गुरु हरराय साहब महाराज जी के दवाखाने विचों इस तरीके के हरब मिले 16 सरसाई की, तो इस तरह एक लौंग मिले माथे का 14 सरसाई की शायद हर डाकिया सी। तो वह फिर उतों मिली सी, इन्हें करला पाया सी, बेनतियां कीतियां सी ते ओहदे नाल फिर इहदा दारा शको दा मेदा ठीक होया सी ते तां इहदी जान बची सी। पहला भी ये धर्मी बंदा सी, फिर गुरु घर दे नाल इहदा प्रेम होया ते इन्हें महाराज दे दर्शन कीते ते गुरु हरराय साहब जी दारा शको दे उत्ते खुश होए सी ते इहनूं आखिया सी। महाराज कहते जे आखे तो तेन राज भाग दवा दी, कहता महाराज दुनिया के राज का तो मैनू मोह कोई नहीं, इच्छा कोई नहीं, मैनू परलोक का राज देव। ते सतवें पातशाह ने आख्या सी दारा शको ते परलोक का राज दिता। फिर जो औरंगजेब ने अपने वड्डे भरा नूं खरड़ के इलाके दे विचों जदों चंडीगढ़ नूं जाइए तो खरड़ आउंदा ना, उस इलाके चों इहनूं दारा शको नूं गिरफ्तार कर लिया सी इहदियां फौजां ने औरंगजेब ने। दिल्ली के इन्हें फिर कतल कर दिता सी, अपने वड्डे भरा का सिर धड़ तो वखरा कर दिता सी। बाद में इन्हें चिट्ठी लिखी सी सतवें पातशाह नूं औरंगजेब ने, कहता कि मैं सुनिया तुसीं मेरे दारे भरा नूं राज भाग दिवाउणा चाहुंदे सी ते तुसीं इह गल आखी है कि परलोक दा राज तैनूं दिता, मैं तो उन्होंने मार दिता वा, उसका सिर धड़ तो वखरा कर दिता वा, ते विखाओ किहड़ा मेरा भरा दारा शको राज करदा। फिर सतगुरु हरराय साहब जी उसको चिट्ठी लिखा के भेजी सी इहदे कोले भी औरंगजेब जे तू अपने वड्डे भरा दारा शको दा परलोक दा राज वेखना चाहुंदा है ते शाम नूं उहनूं चेते करदा करदा सौ जावीं तैनूं दिस जावे। रात नूं फिर अपने दारे भरा नूं चेते करदा करदा जदों सुत्ता, इहनूं सुपना आया औरंगजेब नूं भी बहुत सोहना राज भाग ते वड्डा सिंघासन सजिया पिया ते उहदे ते दारा शको बैठा ते आले दुआले जिहड़े मंत्री बैठे सभा दे। बार बार इन्हें अपनी हालत भी वेखी कि आप भंगी बनया फिरदा वा, झाड़ू फेरन वाला, गंदगी साफ करने वाला ते गंदगी का टोकरा, विष्टा का टोकरा जिहड़ा वो सिर ते चुकिया वा ते मींह पै रहा वा ते गंदगी सारी वो टोकरे चो 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 के अखां खानी, नक ते मूँह खानी हुंदी होई सारे कपड़ियां दे उत्ते पई होई है शरीर दे उत्ते। अगले पासे जो जाता वा दारा शको दे राज वाले ते सिपाही इहनूं झिड़कदे भी पिछां चले जा भंगिया, गंदगी का टोकरा लैके लिपड़िया होया तूं इधर नूं आ रहे। वो फिर जो पिछां नूं इहनूं कहंदे जाण वास्ते ते वो मींह पैंदा सी, तिलकण होई है ते पैर तिलकदा ते टोकरा उत्ते डिगदा है, डिग पैंदा, अख उगड़ जाती है ते त्रेलियां छुट्टियां पईयां इहदियां। इन्हें देखा कि दारा शको ते राज भाग कर लिया ते मेरी हालत इस तरह की की होया। फिर भी मन्निया नहीं सी, एडा जिद्दी सी, कहता गुरु हरराय साहब ने कोई अपनी करामात नाल जादू करके इस तरह कर दिता, कोई करामात नाल इस तरह बता दिता। तो ऐसा ये जिहड़ा निर्दयी औरंगजेब है जिसने अपने पिता नूं भी मारिया, भुखा ध्याया राखी सिंह कह रहे हैं कि अपने भरावां नूं, तिन्ने भरावां नूं इन्हें कतल किया, उन्हां दा भी मोह कोई नहीं कीता। संत साध को सतगुर ने राखा, सिंह कह रहे आ साधो की तलवंडी कि महाराज उधर ऐसा है निर्दयी दुष्ट खोटा औरंगजेब रहिंदा जिहड़ा संत ते साधु दा अदब नहीं रखदा है। मारन भागा, महाराज वो सजा दे करके जब मारन वास्ते कह दिंदा है। तुम तो इसको अदब बिगाड़ा, ते तुसीं ते महाराज उस औरंगजेब दा बड़ा ज्यादा बिगाड़िया है कारज, ओहदे बहुती फौज नूं मारिया है। लाखों लश्कर लड़त संघारा, महाराज तुहाडा ते बहुता बिगाड़ पिया होया, उहदे नाल बिगड़ी हुई है, क्योंकि तुसीं लड़दे होए आ लखां लश्कर लखां फौजां औरंगजेब दीयां मार दित्तियां। अर्जियो लाखों दरब लगामी, जिस औरंगजेब ने महाराज तुहानूं जितन वास्ते
ਇਸ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਹਨ। ਦੀਨ ਸਹਾਨ ਇਮਾਨ ਤਮਾਮੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਮਾਨ ਨਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕੋਈ ਇਮਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਧਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਕੜਨ ਖੇਤਰੀ ਚਾਹਤ ਰਹੇ। ਸਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਘੇਰਾ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਸਕਲ ਭੇਦ ਰਾਵਣ ਨੇ ਲਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਇਸ ਨਿਰਦਈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ। ਆਪ ਸਮੀਪ ਜਿਸ ਕੇ ਕਿਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਵੀ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਖਣ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਅਵਗਿਆ ਮੂੜ ਮਹਾਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੀ ਮੂਰਖ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਆਪੋ ਸੈਨ ਸੁਣਤ ਜੜ ਧਾਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਲੱਖਾਂ ਫੌਜ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਲੱਖਾਂ ਫੌਜ ਚੜ ਕੇ ਧਾਵਾ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਦੁਰਗ ਫਿਰ ਹਵੈ ਅਟਕਾ ਮੈਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉੱਥੇ ਕਿਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਅਟਕਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਦਰੋਹੀ ਮਹਾ ਦੂਸਰੇ ਸੰਤਨ। ਵੱਡਾ ਹੀ ਦਰੋਹੀ ਛਲੀਆ, ਵੱਡਾ ਹੀ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਦੁਰਗੇਸ਼ਰ ਪੁਰ ਲਖੈ ਮਤੰਤਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤੰਤ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਦਿਲ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਇਹਾਂ ਰਹਿ ਆਖਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਗਾਚਨ ਦਰਸ਼ਨ ਬਚ ਬਾਚੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਲੋੜਦੇ ਹੋ? ਸਭ ਕੇ ਸੁਨਤ ਗੁਰੂ ਗੁਣ ਕਹਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੀਰਜ ਜਿਹਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਸਹਾਇਕ ਰਹੇ। ਮਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੰਘੋ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਰਿਆਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਸਹਾਈ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਸਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਚੌਕੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਫੜਕ ਕੇਤ ਮੈਂ ਸਰਨ ਤਿਹਾਰੀ, ਆਪ ਬਾਤ ਦਾ ਲੇਹੋ ਕੁਬਾਰੀ, ਸਰਬ ਠਾਰ ਮੋ ਹੋ ਸਹਾਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਲੇਹੋ ਬਚਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਦਾ ਸਹਾਇਕ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਧੀਰਜ ਸ਼ੋਰ ਨ ਕਰੀਐ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਣਾ ਕਰੋ। ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਨ ਸੈਲ ਮੈਂ ਹਰੀਐ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੋ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਂਝ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਸੌਖਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮਹਾਨੀਆਂ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਮੀ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਵੇਖੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਹਾਂ ਚੱਕਾਂ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਹੇ। ਬਾਬੇ ਦਾਰੇ 4 ਜੱਗ 9 ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੱਚਾ ਢੋਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ। ਇੰਨੀਆਂ ਸੈਰਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਸੈਰਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਸੈਰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਕਿਤੇ ਸਮੇਤ ਪਰਬਤ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪੁਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਪਾਤਾਲ ਲੱਖਾਂ ਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੰਘ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਧੀਰਜ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਦੱਖਣ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲੀਐ ਕਾਜ ਸੁਧਾਰੇ। ਚਲੋ ਸਿੰਘੋ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਚੱਲ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਸੁਧਾਰਨੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਮਾਜ ਆਦਿਵਤ ਆਚੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਆਦਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਹਨ ਚੰਗੀਆਂ। ਜੈ ਹਮ ਜੋ ਕਿਛ ਕੋ ਬਾਚੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗੋਗੇ ਨਾ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੁਝ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਰਾਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਏਕ ਦੇਸ਼ ਹਰ ਧਰਮ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸੁਨੇ ਮਨ ਬੰਧ ਤੁਮਾਰਾ। ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੋਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨੇਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਮ ਸੰਗ ਜਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਵਾਸਾ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਸਾ ਕਰੋਗੇ, ਦੇਹ ਵਿਸਾਲ ਭੁਲਾਸ ਅਵਾਸਾ। ਉੱਥੇ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੀਨੈ ਤੁਰਕਨ ਕੀ ਘਬਰਾਈ। ਇਹ ਜਾਬਰ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖੋਹ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੁਮ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਈ ਦਿਖਾਈ। ਇਹ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਜਾਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰਨ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਘੋ ਖਾਲਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਭਰਮੋ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਕਾਚੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਿਸ਼ਚੇ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਕਰਕੇ ਭਰਮੋ ਨਾ। ਹਾਲੈ ਲਗੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਮ ਸਾਚੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਲੱਗੋ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਲੱਗੋ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਲੜ ਫੜੋ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਪੱਕਾ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਵਧੈ ਖਾਲਸਾ ਭਾਰੀ। ਸਿੰਘੋ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਇਹ ਭਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ, ਖਾਲਸੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਧਰਾ ਰਾਜ ਕੀ ਵਗੈ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰਨਾ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਹਾਨ ਰੰਗਾ ਨਿਰਤਾ ਪੈ। ਆਇਓ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕੇਗਾ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਥਿਰਤਾ ਪਾਉਣੀ, ਭਾਵ ਇਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਇਹਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਹਮ ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੋਝ ਕੁਛ ਕਹਿ ਹੈ। ਇਹ ਔਰੰਗੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਬਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸਕੇ ਬੜੇ ਵਡੇਰੇ ਕਹਾ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ, ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗੇ ਦੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਇੱਥੇ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਚੱਲਣਾ, ਇਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨ ਰਹਾ। ਇਹਦਾ ਪਿਤਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਦਾਦਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਕਬਰ ਮਰਿਓ ਹਮਾਊ ਗਇਓ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਡੇਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅੱਗੇ ਹਮਾਯੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਬਾਬਰ ਲੜਨ ਸਹਿਤ ਮਿਲਤ ਥਇਓ। ਬਾਬਰ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਵੱਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਪਹਿਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਗਲਕ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਸਹਿਤ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮ੍ਰਿਤੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਅਬ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਜਾਣੋ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਟਿਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਸਿੰਘੋ। ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਤੁਮ ਸੰਗ ਪ੍ਰਯਾਗੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘੋ ਨਿਸ਼ਚਾ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਚੱਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਕਰ ਸੰਗ ਨਿਭਾਓ ਚੱਲੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਸਾਥ ਨਿਭਾਓਗੇ ਸਭ ਕਿਤੇ ਲੱਗੋ ਆਪਣਾ ਭਲੋ। ਤੇ ਸਭ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਜਾਣੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਤਾ ਕਾਮਨਾ ਮਨ ਮੈਂ ਧਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨਾ ਧਾਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਗੁਰ ਧਰ ਤੇ ਸੋ ਪੂਰਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋਗੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਮਤ ਕਾਚੇ ਹੋਏ ਹਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੇ ਮੱਤ ਦੇ ਕੱਚੇ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਕੱਚੇ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਪਿਛਾਂ ਹਟ ਜਾਓਗੇ, ਆਪ ਵਿਦ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਮਨੇ ਤੁਮਕੋ ਬਿਨਤ ਸੁਨਾਈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਸਿੰਘੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਾਭ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਦਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਇਹ ਲਾਭ ਤੇ ਹਾਨੀ ਅਧਿਕ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਹੈ, ਵਧੇਕ ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਘਾਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ।
इस करके साध संगत जी गुरु साहब जी का वचन मनन दे नाल सिख नूं लाभ हुंदा है। गुरु साहब जी की आग्या विच चलन करके सिख नूं लाभ हुंदा है ते आग्या ना मनन करके घाटा पैंदा। गुरु साहब जी नूं कोई घाटा नहीं, घाटा सिख नूं पैंदा। इस करके महाराज साहब जी बार बार कहते गुरसिख मीत चलो गुर चाले, जो गुर कह सोई भल मानव, हर हर कथा निराली। सो सिख सका बंध पै भाई, जे गुर के भाणे विच आवे, अपने भाणे जो चले भाई, विछड़ झोटा खावे। जिहड़ा गुरु की आग्या विच चलदा है उन्होंने लाभ प्राप्त होता है, जिहड़ा गुरु की आग्या तो मुनकर हो जाता है वह घाटे विच जाता है। हर बिसरत तेरे गुण गलिया, रहरा साहब पढ़ते हैं। मारे कहते परमात्मा भुल गया, गुरु की आग्या तेनों भुल गई, गुरु का वचन भुल गया तो तेरे गुण गल सड़ जाने, तेरे गुण गलिया। एक वचन यह भी आता, हर बिसरत सदा खुआरी, सदा वास्ते खुआरी होनी। जे वाहिगुरु भुल गया, गुरु की आग्या भुल गया। भाई साहब भाई गुरदास साहब जी ने कबियत सोइयां च वचन किया, कहते कि एक पीढ़ी के पिछे वेखो किन्नियां पीढ़ियां चलदियां वा लैन ला देंदियां। मतलब एक पंछी कूंज जिधर नूं एक जाती है तो मगर डार पूरी उठी जाती। जंगल दे विच एक हिरन जिधर नूं जाता है तो हिरना की डार उधर नूं जाती। भाई साहब भाई गुरदास साहब जी सानू सिखां नूं समझाउंदे होए, संसार के जीवां नूं समझाउंदे होए ये गल कहिंदे, जैसे एक चीटी पातशाह कोट चीटी चली जात, एक तक पग डगमग सावधान है। जैसे कूंज पांत भली भांत शांत सहज में, उड़ते आकाश चारी आगे अगवान है। जैसे मृग माल चाल चलत तलत नाहे, जत्र तत्र अगर भागे रमत तत् ध्यान है। चेटे खग मृग सन्मुख पाछे लागे जाए, प्राणी गुर पंथ छाड़ चलत अज्ञान। कहते कीड़ी भी वेखो भी अपने आगू के मगर लग के चलती, कीड़ियां की लाइन लगी होंगी। पंछी भी अपने आगू के मगर चलते हैं कि कूंज जिधर नूं जाती है तो मगर कूंजा की डार तुरी जाती है, काबू उन्हों का अगे अगे जाता। हिरन एक जिधर नूं जाती मगर हिरना की डार तुरी जाती। पर कहते एक इंसान वा जिधर गुरु साहब इनू कहते चल इधर नूं, पर यह गुरु साहब जी का रस्ता छड्ड के होर पासे चलेगा। चीटे खग मृग सन्मुख पाछे लागे जाए, प्राणी गुरपंथ छाड़ चलत अज्ञान। ये प्राणाधारी जीव है, ये गुरु का पंथ छड्ड के, गुरु का रास्ता छड्ड के थोड़ी सज्जे खब्बे चले जाता। पर फिर भी भुले हुए रस्ते में बार बार महाराज साहब जी राह दसते हैं। भूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुरवट भागी पाया। सतगुरु कहते सिद्धो तुहाडा ही लाभ है, जे नाल जाओगे दक्षिण विच, जे नहीं जाओगे तो तुहानूं ही घाटा पैना। गुरु जी के पावनी इतिहास के विचार साझी करते हैं। होइयां भुलां चुकां ने सतगुरु जी गुर संगत जी खिमा देहो सज्जने असीं सड़ियां, जो होवै साहिब सिउंदे। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
मन बसत नानक होत निहाल, कथा निता प्रत बोध है, सुनहु सिंह सुजान। नानक गुर गोबिंद सिंह जी सदा करे कल्याण। नानक गुर गोबिंद सिंह जी सदा करे कल्याण। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।